हेलो मित्रों, तमने खबर है कि पोलीस कोन्स्टेबल माटे मॉडल पेपर सीरीज अपनी चैनल पर चालू कर देवामां आवेली है। तो आज मित्रों आपणे पोलीस कोन्स्टेबल मॉडल पेपर 56 जेना अंदर 60 MCQ मित्रों आपणे जीके ना भणीशुं मित्रों। जे पोलीस कोन्स्टेबल पार्ट 2 120 गुणनो पूछाशे मित्रों, एना अंदर 100% काम आववाना छे। तो आ प्रकारना विडियो बनाववाना अंदर घणी बधी मेहनत बनती होय छे, एटले चेनल पर नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब करी देजो अने आ विडियोने लिंक तमारा मित्रों ने शेर करी देजो। बीजी महत्वनी बाबत ए छे कि मैं पोलीस कोन्स्टेबल माटे मित्रों मॉडल पेपर आना अगाऊ मित्रों 1 થી 55 अपलॉड करी दीधा है। बरोबर ना जोया हो तो चेनल पर जईने सर्च करीने जोई लेजो अथवा आ विडियो ने डिस्क्रिप्शन अंदर ए आखा प्लेलिस्ट ने लिंक आपी दे मित्रों। बधा जोजो और तमारा मित्रों ने पण शेर करजो मित्रों, कारण के हवे पोलीस कोन्स्टेबल एक्जामनो टाइम पण बहु नजीक आवी रह्यो छे मित्रों, एटले तैयारी सारी रीते करी लेजो। तो चलो मित्रों आपणे पोलीस कोन्स्टेबल मॉडल पेपर नंबर 56 जेना अंदर 60 प्रश्नों जीके ना आपणे सारी रीते समझीए। हवे पहला नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए मित्रों कि मकर संक्रांतिनो अर्थ शुं छे। तो सूर्यनो मकर राशि में प्रवेश एने मित्रों मकर संक्रांति कहेवामां आवे छे। हवे बीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि आग्रानो किल्लो कया राज्यमां आवेलो छे। तो उत्तर प्रदेशना अंदर आवेलो छे मित्रों आ आग्रानो किल्लो। हवे तीजा नंबरनो प्रश्न समझीए कि भगवान बुद्धना अवशेषों ने एक पात्र में मूकीने तेना उपर बनाववामां आवती अर्धगोलाकार इमारत ने शुं कहेवामां आवे छे। तो आने मित्रों स्तूप कहेवामां आवे छे। आ प्रश्न जे छे मित्रों ए वारसानो प्रश्न है। बरोबर अने तमारी पोलीस कोन्स्टेबल अंदर वारसो 100% पूछाशे मित्रों। हवे चौथा नंबरनो प्रश्न समझीए कि एलिफंटानी गुफाओं क्या आवेली है। तो एलिफंटानी गुफाओं छे मित्रों मुंबईना अंदर आवेली है। तो जो मित्रों आ जे बधा प्रश्नों छे तमारी पोलीस कोन्स्टेबल एक्जामना अंदर 100% जीके ना अंदर पूछाशे। बरोबर एटले विडियो गमतुं होय तो लाइक शेर कॉमेंट करी देजो। चेनल पर नवा हो तो चेनल ने पण सब्सक्राइब करी देजो। हवे पांचमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि अजंतानी गुफाओं महाराष्ट्र राज्यना कया जिल्लामां आवेली छे। तो अजंतानी गुफाओं मित्रों महाराष्ट्र राज्यना औरंगाबाद जिल्लाना अंदर आवेली छे। बरोबर औरंगाबाद जिल्लाना अंदर। हवे छठा नंबरनो प्रश्न समझीए कि गुजरात यूनिवर्सिटीना सौप्रथम कुलपतिनुं नाम जणावो। तो हर्षिदभाई दिवेटिया जे छे मित्रों ए गुजरात यूनिवर्सिटीना सौप्रथम कुलपति हता। हवे सातमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि हवेली संगीत कोनी साथे संकळायेलुं छे। तो पृष्टि संप्रदाय साथे मित्रों आ हवेली संगीत छे ए संकळायेलुं छे। बरोबर पृष्टि संप्रदाय साथे। हवे आठमा नंबरनो प्रश्न समझीए कि संगीत मकरंद नामना ग्रंथना लेखक कोण हता, जेना 19 प्रकारनी वीणा अने 101 प्रकारना तालनुं वर्णन करेलुं छे। तो जोई लो मित्रों प्रश्न ए कहेवा मांगे छे कि संगीत मकरंद नामना ग्रंथना लेखक कोण छे मित्रों। तो पंडित नारद छे। बरोबर अने ईस्वीसन 900 में मित्रों आनी शोध करवामां आवी हती। बरोबर याद राखी लेजो, परीक्षाना अंदर आ प्रश्न वारंवार पूछायेलो छे। हवे 9मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि भवाई बजाववा माटे कयुं वाजिंत्र अनिवार्य है। तो भवाई बजाववा माटे मित्रों भूंगळ नामनुं वाजिंत्र छे मित्रों ए अनिवार्य है। बरोबर याद राखी लेजो। हवे 10मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि वडोदरा में ईस्वीसन 1980 में कला भवननी स्थापना निम्नदर्शित कया हेतु माटे करवामां आवेली हती। तो जोई लेजो मित्रों तांत्रिक शिक्षण आपवा माटे वडोदराना अंदर ईस्वीसन 1980 में कला भवन नामनी स्थापना निम्नदर्शित करवामां आवी हती। कया हेतुथी करवामां आवी हती? तांत्रिक शिक्षण आपवा माटे। हवे 11मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि बाप्सनुं प्रथम मंदिर क्यां आवेलुं छे। तो बोचासण खाते आवेलुं छे मित्रों आ बाप्सनुं प्रथम मंदिर। बरोबर बोचासण। हवे 12मा नंबरनो प्रश्न आपणे समझीए मित्रों कि मातानो मढ़ तीर्थस्थान क्यां आव्युं छे। तो जोई लो मित्रों मातानो मढ़ जे तीर्थस्थान छे मित्रों ए कच्छना अंदर आवेलुं छे। हवे 13मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि भारत में प्रख्यात दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना कोणे करेली हती। तो मृणालिनी साराभाई करेली है मित्रों, जे अपना भारत देशना अंदर आवेली है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना कोणे करी है? मृणालिनी साराभाईए। हवे 14मा नंबरनो प्रश्न समझीए कि प्रणामी याद रखजो प्रणामी संप्रदाय कोना द्वारा शुरू करवामां आव्युं। तो देवचंद्र द्वारा मित्रों आ प्रणामी संप्रदाय रजू करवामां आव्युं छे। तो जो मित्रों आ बधा प्रश्नों जीकेना तमने केवा लाग्या ए कॉमेंट करीने जरूरथी बतावजो। चेनल पर नवा हो तो चेनल ने पण सब्सक्राइब करी देजो। हवे तमारा माटे मित्रों एक महत्वनी बाबत छे अने एक रिक्वेस्ट है कि जो आ स्क्रीन पर तमने जोवा मळे छे मित्रों एमां इंस्टाग्रामना अंदर मारुं एक एकाउंट छे। बरोबर टीचिंग
કોચિંગ અજય છે મિત્રો, જે આપણે યુટ્યુબના અંદર જે નામ છે ને જે લોગો છે ને મિત્રો એ જ છે બરોબર. આ સ્ક્રીન ઉપર તમને જોવાય છે. તો સૌ પ્રથમ તો મિત્રો તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઉપર મને ફોલો કરી દો, કારણ કે એના અંદર હું મિત્રો રીલ્સ બનાવતો હોઉં છું સ્ટેટિક જીકેની બરોબર, જે તમારી કોઈ પણ એક્ઝામના અંદર 100% કામ આવશે. પછી એક્ઝામને લગતી કોઈ પણ પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું, જીકેને લગતી મિત્રો કરંટ અફેરની પોસ્ટ પણ એના અંદર નાખતો હોઉં છું. એટલા માટે મિત્રો આ ઇન્સ્ટાગ્રામને મિત્રો 100% તમે મને ફોલો કરી દો બરોબર. એની લિંક મિત્રો આ વિડીયોને ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આપી દે, અથવા તમને જો આ જોવા મળે છે ને ફોટાના અંદર તો એ તમે મતલબ સર્ચ કરીને પણ તમે મને ફોલો કરી શકો છો. આટલું મિત્રો તમે મારા માટે કરજો બરોબર. અને બહુ સારી મિત્રો રીલ્સો છે બરોબર, જોજો, જે જીકે તમને બહુ સારું એવું કામ આવવાનું છે મિત્રો. અને શેર પણ કરતા રહેજો તમારા મિત્રોને બરોબર. હવે 15મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કયા સ્થપતિએ બનાવેલું ગાંધીજીનું 2.5 મીટર ઊંચું બાવલું ન્યુયોર્કમાં મૂકવામાં આવ્યું છે? તો કાંતિભાઈ પટેલે મિત્રો બનાવ્યું છે, જે ગાંધીજીનું 2.5 મીટરનું ઊંચું બાવલું છે બરોબર, જે ન્યુયોર્કના અંદર મૂકવામાં આવેલું છે. અને આને બનાવનાર કોણ છે? કાંતિભાઈ પટેલ, યાદ રાખી લેજો. હવે 16મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ, ઝંડા ઝૂલણ સાથે કઈ કળા જોડાયેલી છે? તો ભવાઈ સાથે જોડાયેલી છે મિત્રો ઝંડા ઝૂલણ બરોબર. ઝંડા ઝૂલણ મિત્રો એ શાના સાથે જોડાયેલી છે? આપણે ભવાઈ સાથે આ કળા જોડાયેલી છે. હવે 17મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો જિલ્લો કયો છે? તો કચ્છ જિલ્લો છે મિત્રો, આપ સૌ જાણતા હશો. હવે 18મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે IIM અમદાવાદના આર્કિટેક્ટ કોણ છે? તો લુઈસ કહાન છે. જોઈ લેજો મિત્રો, લુઈસ કહાન જે છે મિત્રો IIM અમદાવાદના આર્કિટેક્ટ છે બરોબર, લુઈસ કહાન. હવે 19મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બેસાલિકા, યાદ રાખજો, બેસાલિકા ઓફ બોમ્બ જીસસ દેવળ ક્યાં આવેલું છે? તો જૂના ગોવાના અંદર આવેલું છે મિત્રો, બેસાલિકા ઓફ બોમ્બ જીસસ દેવળ બરોબર. ક્યાં આવેલું છે? જૂના ગોવાના અંદર આવેલું છે. હવે 20મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોણાર્કના સૂર્ય મંદિરનું નિર્માણ કયા વંશના સમયમાં થયું હતું? તો ગંગ વંશના સમયના અંદર મિત્રો કોણાર્કના સૂર્ય મંદિરનું નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે બરોબર, ગંગ વંશના અંદર. હવે 21મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી કયું છે? તો સુરખાબ જે છે ને મિત્રો એ ગુજરાતનું રાજ્ય પક્ષી છે બરોબર, સુરખાબ. હવે 22મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મોઢેરા કઈ નદી ઉપર આવેલું છે? તો મોઢેરા જે છે ને મિત્રો એ પુષ્પાવતી નદીના પાસે આવેલું છે. હવે 23મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કચ્છના બંને વિસ્તારના જતા લોકોની અદ્ભુત સિદ્ધિ કઈ છે? તો ભરત ગૂંથણ કલા સાથે મિત્રો આ કચ્છના બંને વિસ્તારના જત લોકો જે છે ને મિત્રો એ કઈ કલા સાથે મિત્રો જોડાયેલા છે? ભરત ગૂંથણ કલા સાથે બરોબર. એમની આ મહત્વની મિત્રો અદ્ભુત સિદ્ધિ છે, જે કચ્છના અંદર બંને વિસ્તારના અંદર આવેલા જત લોકો બરોબર. હવે 24મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાત રાજ્યનો સ્થાપના દિવસ કયો છે? તો 1 મે 1960 છે. તો જો મિત્રો હમણાં જ મિત્રો આપણે ગુજરાતનો સ્થાપના દિવસ ગયો છે, કયા નંબરનો ઉજવવામાં આવ્યો મિત્રો એ તમે કોમેન્ટના અંદર 100% જણાવજો, કારણ કે જીકે પરીક્ષાના અંદર પૂછાઈ શકે છે. હવે 25મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતીય વૈદિક શાસ્ત્રના મહાન પ્રણેતાઓ કોણ ગણાય છે? તો મહર્ષિ ચરક, સુશ્રુત અને વાઘભટ્ટ. આ ત્રણ જે છે ને મિત્રો એ ભારતીય વૈદિક શાસ્ત્રના મહાન પ્રણેતાઓ ગણાય છે બરોબર, મહર્ષિ ચરક, સુશ્રુત અને વાઘભટ્ટ. હવે 26મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર ક્યાં આવેલું છે? તો કોણાર્કનું સૂર્ય મંદિર જે છે ને મિત્રો એ ઓરિસ્સાના અંદર આવેલું છે બરોબર, ઓરિસ્સા. હવે 27મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોણાર્કના રથ મંદિરને કેટલા પૈડા છે? તો કોણાર્કના રથ મંદિરને મિત્રો 12 પૈડા છે બરોબર. કેટલા પૈડા છે? 12 પૈડા છે. હવે 28મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સારનાથના સ્તંભને ટોચ ઉપર કેટલા સિંહની આકૃતિ છે? તો જો મિત્રો સારનાથના સ્તંભ ઉપર જે ટોચ ઉપર છે ને મિત્રો સિંહ, એની 4 આકૃતિઓ છે બરોબર. આ પ્રશ્ન છે ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર પહેલાં પૂછાયેલો છે. હવે 29મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતમાં સહસ્ત્રલિંગ તળાવ ક્યાં આવેલું છે? તો પાટણના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ સહસ્ત્રલિંગ તળાવ. તો જો મિત્રો પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો આ જીકેના પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોની લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો મિત્રો, કારણ કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો આવા મોડલ પેપર આવતા રહેશે બરોબર.
હવે 30મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતમાં અકીકનો ઉદ્યોગ ક્યાં વિકસ્યો છે? તો ગુજરાતના અંદર અકીકનો ઉદ્યોગ જે છે ને મિત્રો એ ખંભાતના અંદર વિકસેલો છે. હવે 31મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઈસવીસન 775માં કોણે આક્રમણ કર્યું કે જેથી મૈત્રકો પરાજિત થયા અને વલ્લભી વિદ્યાપીઠ બંધ પડી હતી? તો આરબોએ મિત્રો આક્રમણ કરેલું હતું, બરોબર, આ વલ્લભી વિદ્યાપીઠ ઉપર. હવે 32મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સૌરાષ્ટ્રના કયા લોકો તેમના નૃત્યોમાં સાથે મધરાશિઓ આંટીવાળી ગોળ પાઘડી એને છેડે આપમાં ભરેલું લીલા પટ્ટાનું બાંધણું તેમજ કેડ ઉપર રંગીન ભેટ પહેરીને નૃત્ય કરે છે? તો કોળીના અંદર મિત્રો, યાદ રાખી લેજો, કોળી સમાજના અંદર, બરોબર, સૌરાષ્ટ્રના અંદર કોળી જાત છે ને એ આ નૃત્ય કરતા હોય છે. હવે 33મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે જામનગર જિલ્લામાં આવેલા ગોપ મંદિરો કઈ સ્થાપત્ય શૈલીના છે? તો ચાલુક્ય મિત્રો સ્થાપત્ય શૈલીના છે મિત્રો. જામનગરના જિલ્લાના અંદર આવેલા ગોપના મંદિરો, બરોબર, કઈ શૈલીના અંદરના છે? ચાલુક્ય શૈલીના છે. હવે 34મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે બંગાળીમાં રામાયણની રચના કોણે કરી હતી? તો કૃતિવાસ ઓઝાએ મિત્રો બંગાળીના અંદર રામાયણની રચના કરવામાં આવેલી છે, બરોબર, કૃતિવાસ ઓઝાએ. હવે 35મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતીય સંસ્કૃતિમાં કયા વૃક્ષને પૂજનીય ગણવામાં આવે છે? તો વડને મિત્રો, તમને ખબર છે ભારતીય સંસ્કૃતિના અંદર વડને મિત્રો પૂજનીય ગણવામાં આવે છે. હવે 36મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ સંત એકનાથે કઈ ભાષામાં ભક્તિ ગીતોની રચના કરી હતી? તો મરાઠી ભાષાના અંદર મિત્રો સંત એકનાથે મિત્રો ભક્તિ ગીતોની રચના કરી હતી, બરોબર, કઈ ભાષાના અંદર? મરાઠી ભાષામાં. હવે 37મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કોટવાલની ફરજ કઈ હતી? તો કિલ્લાઓનું ધ્યાન રાખવું મિત્રો એ કોટવાલની ફરજ હતી. આમ તો ઘણી બધી ફરજો હતી, પણ તમારા ઓપ્શનના અંદર જે પ્રમાણે આપ્યું હોય મિત્રો એ રીતનો જવાબ આપવાનો રહેશે. હવે 38મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મંદિરોના નિર્માણમાં કયા રાજાઓનું પ્રદાન સૌથી મોટું અને નોંધપાત્ર છે? તો પલ્લવ રાજાઓનું મિત્રો મંદિરોના નિર્માણના અંદર સૌથી મોટું મિત્રો પ્રદાન છે, બરોબર, પલ્લવ રાજાઓનું. તો જો મિત્રો આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલના આ બધા જીકેના વિડીયો તમને કેવા લાગે છે કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો અને આ વિડીયોને લિંક તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો. અને હા, આપણું ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટની મિત્રો માહિતી અગાઉ આપણે આપી દીધી છે, તો ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટને પણ મિત્રો ફોલો કરી દેજો, બરોબર. સારી એવી રીલ્સ બનાવી છે સ્ટેટિક જીકેની મિત્રો, જે તમારી એક્ઝામના અંદર 100% કામ આવશે. હવે 39મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનું સૌથી મોટું સરોવર કયા જિલ્લાની સરહદમાં આવેલું છે? તો અમદાવાદ અને સુરેન્દ્રનગરની સરહદના અંદર મિત્રો ગુજરાતનું સૌથી મોટું સરોવર આવેલું છે. હવે 40મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કૃષ્ણકાંત કડકિયા, યાદ રાખજો, કૃષ્ણકાંત કડકિયા કયા ક્ષેત્ર સાથે ઘનિષ્ઠ રીતે સંકળાયેલા છે? તો ભવાઈના અંદર મિત્રો, ભવાઈના અંદર. હવે 41મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હુમાયુનો મકબરો કઈ શૈલીમાં નિર્માણ પામેલો છે? તો ઈરાની શૈલી અંદર મિત્રો હુમાયુનો મકબરો છે ને એ નિર્માણ પામેલો છે, બરોબર, ઈરાની શૈલીના અંદર. હવે 42મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે વાઘભટ્ટ સંહિતા નામક મહત્વનો ગ્રંથ કોણે લખેલો છે? તો વાઘભટ્ટનો જ છે મિત્રો, એના નામ પરથી જ એ લેખકનું નામ છે, બરોબર. વાઘભટ્ટ સંહિતા નામનો મહત્વનો ગ્રંથ કોણે લખ્યો છે? વાઘભટ્ટે લખેલો છે. હવે 43મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કુતુબ મિનાર ઉપર શેની આયાતો કંડારવામાં આવી છે? તો કુતુબ મિનાર ઉપર મિત્રો કુરાનની આયાતો કંડારવામાં આવેલી છે. તો તમને ખબર છે મિત્રો આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલનો મિત્રો 56મા નંબરનું મોડલ પેપર છે, જેના અંદર આપણે 60 પ્રશ્નો ભણવાના હતા, 43 પ્રશ્નો આપણે સમજ્યા છીએ મિત્રો. તો આ બધા પ્રશ્નોનું લેવલ તમને કેવું લાગ્યું એ કોમેન્ટ કરીને જરૂરથી બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો મિત્રો. હવે તમારા માટે મિત્રો મહત્વની બાબત છે એ સાંભળી લેજો કે 15/6/2025 સંભવિત ડેટ છે મિત્રો તમારું પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર આ ડેટ ઉપર લેવાઈ જશે. હવે તમને ખબર છે મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવી હોય તો એના પહેલાં મિત્રો તમારે અભ્યાસક્રમ સમજવો જોઈએ. તો સ્ક્રીન ઉપર જે આપ્યો છે ને મિત્રો એ પોલીસ કોન્સ્ટેબલનો અભ્યાસક્રમ છે, આપણે સમજીએ. તો પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું પેપર મિત્રો 200 ગુણનું પૂછવાનું છે અને 2 પાર્ટના અંદર વહેંચાયેલું છે. પાર્ટ 1 જે છે મિત્રો, પાર્ટ 1 જે છે મિત્રો તમને ખબર છે કે એ 80 ગુણનો પૂછવાનો છે, બરોબર, જેના અંદર રિઝનિંગ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન 30 ગુણના અંદર છે, ક્વોન્ટિટેટિવ એપ્ટિટ્યુડ એ 30 ગુણના અંદર આપેલું છે, ગુજરાતી ભાષા કોમ્પ્રિહેન્સિવ સ્વરૂપે જે 20 ગુણના અંદર પૂછાશે. આમ કુલ પાર્ટ 1 જે છે ને મિત્રો એ તમારી પરીક્ષાના અંદર 80 ગુણનો પૂછાશે અને 80 ગુણના અંદરથી મિત્રો પાસ થવા માટે 32 ગુણ એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત છે, નહીં તો તમે ફેલ થશો, બરોબર. 32 તો લાવવાના રહેશે જ.
હવે નીચે આપેલો છે મિત્રો પાર્ટ 2 જે 120 ગુણનો છે, જેના અંદર ભારતનું બંધારણ 30 ગુણનું પૂછાશે, વર્તમાન પ્રવાહ, વિજ્ઞાન, ટેકનોલોજી, સામાન્ય જ્ઞાન એ 40 ગુણમાં પૂછાશે, ઇતિહાસ, સાંસ્કૃતિક વારસો, ભારત ગુજરાતની ભૂગોળ એ 50 ગુણના અંદર પૂછાશે. એટલે પાર્ટ 2 જે કુલ છે મિત્રો 120 ગુણનો પૂછવાનો છે. તો 120 ગુણના અંદરથી પાસ થવા માટે 48 ગુણ એટલે 40% ગુણ ફરજિયાત છે, નહીં તો તમે ફેલ થશો. તો જોઈ લો મિત્રો, પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર પાર્ટ 1 અને પાર્ટ 2 નો જે ક્રાઇટેરિયા આપ્યો છે ને મિત્રો, એટલા તો મિત્રો મિનિમમ તમારે માર્ક્સ લાવવાના રહેશે. હું તો એવું કહું છું એના કરતાં પણ વધારે લાવજો, પણ એના કરતાં ઓછા તો લાવજો નહીં. એટલે તમારે તૈયારી મિત્રો સારી રીતે કરવી પડશે. હવે તમારા માટે મિત્રો મહત્વની બાબત છે કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર પાર્ટ 2 મિત્રો 120 ગુણનો સારી રીતે તમારે તૈયાર કરવો હોય મિત્રો, તો આપણે આપણી ચેનલ પર 2 પ્લેલિસ્ટ બનાવ્યા છે. એક છે મિત્રો મોડલ પેપરનું, જે આ તમને સ્ક્રીન ઉપર જોવાય છે, જેના અંદર મિત્રો આ વિડીયો સાથે મિત્રો 1 થી 56 મોડલ પેપર બનાવેલા છે મિત્રો, બરોબર. ચેનલ પર જઈને પણ જોઈ શકો છો, અથવા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શન અંદર આખા મોડલ પેપરની લિંક આપી દે, બરોબર. એટલે એ તમે જોજો, તમારા મિત્રોને શેર કરી દેજો મિત્રો, ખૂબ જ કામ આવશે. પછી બીજા નંબરનું જે પ્લેલિસ્ટ બનાવ્યું છે સ્ક્રીન ઉપર તમને જોવાય છે, જેના અંદર સ્પેશિયલ ટોપિકો આપેલા છે, જે તમારા અભ્યાસક્રમમાં આપે છે ને. ભારતના બંધારણો પણ સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવ્યા છે, વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી પર સ્પેશિયલ વિડીયો છે, ઇતિહાસ ઉપર છે, સાંસ્કૃતિક વારસા ઉપર છે, ભૂગોળ ઉપર છે, સામાન્ય જ્ઞાનના છે, એટલે સ્પેશિયલ ટોપિકો ઉપર મિત્રો સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવ્યા છે, બરોબર. તો એનું પણ લિંક મિત્રો ચેનલ પર પણ પડેલું છે પ્લેલિસ્ટના અંદર, અથવા આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર આપી દે, ત્યાંથી તમે જોઈ શકો છો, બરોબર. અને તમારા મિત્રોને પણ શેર કરી દેજો. બીજું છે મિત્રો ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો. કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું, અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો જે આ મહત્વના વિડીયો બનાવ્યા છે, પ્લેલિસ્ટો બનાવ્યા છે, એની લિંક મિત્રો ડાયરેક્ટ મૂકી દે, કે જેથી કરીને તમારે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ ન કરવું પડે, બરોબર. એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલને પણ જોઈન કરી દેજો મિત્રો. અને હા, ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 44મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હમ્પી કયા સામ્રાજ્યની રાજધાનીનું સ્થળ હતું? તો વિજયનગર સામ્રાજ્યનું મિત્રો આ રાજધાનીનું સ્થળ હતું મિત્રો હમ્પી, બરોબર. હવે 45મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયો યુગ ભારતીય કલાનો સુવર્ણ યુગ કહેવાય છે? તો ગુપ્ત યુગ જે છે મિત્રો એ ભારતીય કલાનો સુવર્ણ યુગ કહેવાય છે, બરોબર. ગુપ્ત યુગ આવે, બરોબર જવાબ. હવે 46મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ગુજરાતનું કયું શહેર સાક્ષર ભૂમિ તરીકે જાણીતું છે? તો નડિયાદ જે છે મિત્રો એ ગુજરાતનું કેવું શહેર છે જે સાક્ષર ભૂમિ તરીકે કહેવાય છે. હવે 47મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ધૂપ, દીપ અને આરતીથી પૂજા કરવાની પરંપરા કોણે વિકસાવી હતી? તો દ્રવિડ લોકો મિત્રો ભારતના અંદર આ ધૂપ, દીપ અને આરતીથી પૂજા કરવાની પરંપરા લાવ્યા હતા, બરોબર. દ્રવિડો લાવ્યા હતા. હવે 48મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ઇલોરાની કયા નંબરની ગુફામાં કૈલાસ મંદિર આવેલું છે? તો ઇલોરાની મિત્રો 16મા નંબરની જે ગુફા છે એના અંદર કૈલાસ મંદિર આવેલું છે, અને ઘણી બધી પરીક્ષાના અંદર આ પ્રશ્ન મિત્રો પૂછાયેલો છે. હવે 49મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભૂંગળીઓ અને પેટી માસ્તર શબ્દો કોની સાથે સંકળાયેલા છે? તો ગુજરાતનું લોકનાટ્ય જે છે મિત્રો એના સાથે આ બંને શબ્દો સંકળાયેલા છે, ભૂંગળીઓ અને પેટી માસ્ટર, બરોબર. ગુજરાતનું લોકનાટ્ય છે ને એના સાથે. હવે 50મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે મેરાયો નૃત્ય કયા જિલ્લાના ઠાકોરોનું પ્રખ્યાત નૃત્ય છે? તો વાવ થરાદના મિત્રો, યાદ રાખી લેજો. પહેલાં હતું મિત્રો બનાસકાંઠાનું, પણ તમને ખબર છે કે બનાસકાંઠાના અંદરથી 34મા નંબરનો જિલ્લો બન્યો વાવ થરાદ, બરોબર. તો હવે મિત્રો વાવ થરાદનું મેરાયો નૃત્ય ગણાય છે. હવે 51મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે હિન્દી ફિલ્મ ઉમરાવ જાનમાં ગુજરાતી નૃત્યાંકનાને કોરિયોગ્રાફી કરી હતી? તો કુમુદિની લાખિયાએ મિત્રો કરી હતી. જે હિન્દી ફિલ્મ છે ને ઉમરાવ જાન, એના અંદર કઈ ગુજરાતી નૃત્યાંકનાએ કોરિયોગ્રાફી કરી હતી? કુમુદિની લાખિયાએ. હવે 52મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભવનાથનો મેળો ગિરનાર જૂનાગઢમાં કયા દિવસે ઉજવાય છે? તો મહાવદ, નોમ અને તેરસના દિવસે ઉજવાય છે મિત્રો. ડાયરેક્ટ મિત્રો આ રીતના મિત્રો તિથિઓ પૂછાઈ શકે છે જીકેના અંદર. હવે 53મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સહસ્ત્રલિંગ તળાવ ક્યાં આવેલું છે? તો પાટણના અંદર આવેલું છે મિત્રો આ સહસ્ત્રલિંગ તળાવ.
હવે 54મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે ભારતમાં સંગીતિક ક્ષેત્રે તોતાએ હિન્દ તરીકે કોણ જાણીતું હતું? તો અમીર ખુસરો જે છે મિત્રો એ ભારતના અંદર સંગીત ક્ષેત્રના અંદર તોતાએ હિન્દ તરીકે જાણીતા હતા, અમીર ખુસરો. હવે 55મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે દક્ષિણામૂર્તિ વિદ્યાર્થી ભવનમાં સ્થાપકોમાં કોણ એક હતા? તો નાનાભાઈ ભટ્ટ હતા મિત્રો. હવે 56મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સામાજિક સાંસ્કૃતિક રીતે ખ્યાતનામ એવો આદિવાસીઓનો ગોળ ગધેડાનો મેળો કયા ઉજવવામાં આવે છે? તો દાહોદ જિલ્લાના અંદર મિત્રો આ ઉજવવામાં આવે છે આદિવાસીઓનો મિત્રો આ ગોળ ગધેડાનો મેળો. હવે 57મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કઈ સાલમાં યુનેસ્કો દ્વારા વૈશ્વિક વારસાના સ્થળોમાં એલિફન્ટાને સ્થાન આપવામાં આવ્યું હતું? તો 1987ના અંદર. યાદ રાખી લેજો મિત્રો, પરીક્ષાના અંદર પૂછાયેલું છે કે જે આપણે યુનેસ્કોના અંદર વૈશ્વિક વારસાની સ્થળોના અંદર એલિફન્ટાને ક્યારે સ્થાન મળ્યું હતું? 1987ના રોજ. તો જો મિત્રો આ જીકેના પ્રશ્નો તમને કેવા લાગ્યા? આ પોલીસ કોન્સ્ટેબલના અંદર પાર્ટ 2 120 ગુણનો પૂછાશે મિત્રો, એના અંદર 100% કામ આવશે. એટલે વિડીયો ગમતો હોય તો લાઇક શેર કોમેન્ટ કરી દેજો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. હવે 58મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે કયો મેળો ક્વાંટ છોટા ઉદેપુરમાં હોળીથી રંગપાંચમ સુધીના દિવસે ઉજવાય છે? તો ભાંગુરિયાનો મેળો. યાદ રાખી લેજો, ભાંગુરિયાનો મેળો. હવે 59મા નંબરનો પ્રશ્ન સમજીએ કે સોનલ માનસિંગ, કિરણ સહગલ, ઇન્દ્રાણી રહેમાન, મુદગલ વગેરે કયા નૃત્ય સાથે સંકળાયેલા છે? તો ઓડિસી નૃત્યના સાથે મિત્રો આ બધી મહિલાઓ છે ને એ જોડાયેલી છે. હવે તમને ખબર છે મિત્રો કે પોલીસ કોન્સ્ટેબલનું મિત્રો આ 56મા નંબરનું મોડલ પેપર છે જેના અંદર આપણે 60 પ્રશ્નો ભણવાના હતા, બરોબર? તો 60મા નંબરનો પ્રશ્ન આપણે સમજીએ કે કયા મોગલ બાદશાહે ભારતના પ્રખ્યાત ગ્રંથનો અનુવાદ કરવા માટે એક અલગ ખાતાની રચના કરી હતી? તો અકબરે કરી હતી મિત્રો. યાદ રાખી લેજો, કોને કરી હતી? અકબરે. તો જોઈ લો મિત્રો, આ 60 પ્રશ્નો તમને કેવા લાગે એ કોમેન્ટ કરીને બતાવજો. ચેનલ પર નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. ટીચિંગ અજય કરીને ટેલિગ્રામના અંદર ચેનલ બનાવી છે મિત્રો, આ વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનના અંદર લિંક આપી દે, ત્યાં જઈને તમે મને જોઈન કરી દો. કારણ કે એના અંદર વિડીયોની આવનારી ભરતીઓની પોસ્ટ અપલોડ કરતો હોઉં છું અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલ માટે મિત્રો જે આ પ્લેલિસ્ટ બનાવ્યા છે એની લિંક પણ એના અંદર મૂકી દે કે જેથી કરીને તમારે યુટ્યુબ ઉપર સર્ચ ન કરવું પડે. એટલા માટે ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી દો અને આપણી ચેનલને પણ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો ચાલો આપણે મળીએ બીજા વિડીયોના અંદર. બાય.